ಪಾಕ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಸಿರ್ಸಾ ಏರ್ಬೇಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಭಾರತ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. Radar site at Pasroor and Sialkot aviation base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Radar site at Pasroor and Sialkot aviation base. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ದಾಳಿಯ ಯತ್ನಗಳನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಶಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ ದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಯಿತು. ಭಾರತದ 26 ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾಕ್ನಿಂದ ದಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज भटिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಭಾರತದಿಂದ ದಾಖಲೆಯೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾ ಏರ್ಬೇಸ್ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೂರತ್ಗರ್ ಏರ್ಬೇಸ್ ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है. साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस,
देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना ಶಶಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಆ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು DGISPR ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಪಗ್ಯಾಂಡಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಗ್ಯಾಂಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಾಯುದಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೋ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು, ಭಾರತದ S-400 ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ S-400ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಅದು ರಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ S-400. ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಥಾಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. S-400ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಾಡ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಳಿ ಇರೋದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ S-400 ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸುಳ್ಳು. ಇನ್ನೊಂದು, ಶ್ರೀನಗರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ DGISPRನಿಂದಲೇ ಬಂತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಶ್ರೀನಗರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಇಡೀ ವಾಯುಪಡೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ನಂಬರ್ 3, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮುಂಬೈ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ DGIR ಮೂಲಕ ಬಂತು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು, 2 ದೂರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಳ್ಳು ನಂಬರ್ 5, ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿಗಳಿಂದ ಓಡೋದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ 78 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿದ್ವು. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು. ಮತ್ತೊಂದು, ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾ ಏರ್ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಳ್ಳು. ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಳ್ಳು ನಂಬರ್ 7, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತ್ನಗರ್ ಏರ್ಬೇಸನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳು. ಜೊತೆಗೆ LOC ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ವಿ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು? ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಮ್ಮುವಿನ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತು. ಭಾರತದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಚಂಡೀಗಢ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಚಂಡೀಗಢ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಜೊತೆಗೆ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್, ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಮತ್ತು ಭುಜ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಷ್ಯಾದ, ಚೀನಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಾಗಿದೆಯಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಫೋಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ನೆಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೇನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಭಾರತ 16 ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸೈನಿಕರು, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದ್ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಲುವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲು ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಭಂಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಶಿ, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.